Okay. So yesterday we discussed about repositories. So we need to continue on that. There are multiple options we need to cover. Let's go back to the report. So we have covered these options like new files upload and new files, creating new files and folders, and uploading the files and downloading the zip. And next we'll go back to, did you guys install the Visual Studio? Okay, so I'll show you how to connect to Visual Studio. Visual Studio 2019. So first I need to install that Visual Studio. After installing that, I will clone this repository. I will clone this. So we have a clone option here. So we'll cover that. Click on clone. So there is an option here. Click on clone here. So clone and copy that. I have copied. It should be HTTPS, not SSH. It should be HTTPS. And let's open Visual Studio. Sharing your screen. Yeah. I'm unable to see your screen. Rejoin again. And one more thing, you need to sign up Teams and join as a member, because I already added you as a member. So you should not join as a guest. Still it is not opening. Just Studio. Let's wait for that. So meanwhile we'll cover. సో నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో యూజువల్గా డెవలపర్స్ మల్టిపుల్ సబ్ బ్రాంచెస్ మీద వర్క్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎ వర్కింగ్ బ్రాంచ్. సో మనకి ఎంతమంది అయితే డెవలపర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఒక బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకుని వాళ్ళ బ్రాంచెస్ మీద వర్క్ చేసి ఫైనల్ డెవలప్మెంట్ అయ్యాక ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారండి. సో అందరూ బ్రాంచెస్ మీద వర్క్ చేస్తారు. Next, we have a fork option. Fork and it will create a new branch with this fork. So if you could click on fork, so repository inkoka repository create avutundi with the same, with a different name if you want to give develop. So all branches create cheyala lepothe only default branch master branch create cheyala, which project you want to fork. Fork and it will create a by default complete copy of this project, complete project when the complete repository with branches కావాలంటే branches లేదా only the default master branch కావాలంటే master branch. Click on fork. So it will create a new other repository with the same name, with a developed branch name, with all the details. మనం మాస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. If you select all branches, మనకి సబ్ బ్రాంచెస్ అందులో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి. You want to create it. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఒక బ్రాంచ్ నుంచి see here there is a symbol. So fork ki symbol different unnadi chudandi if you want to identify. So this is your repository symbol, this is fork symbol. So after forking it will show a different view. Guys, everyone should join as a members only, because I'm having issues to admit every time. So okay, let me come to here. So we'll come back to branches. సో ఫోర్క్ యూస్ చేసుకొని మనం ఒక రెపోజిటరీ కంప్లీట్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ విత్ బ్రాంచెస్ యాజ్ వెల్. సో కంప్లీట్ బ్రాంచెస్ కూడా ఆల్ బ్రాంచెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. టెస్ట్ అని ఒక రెపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. సో ఐఎమ్ ఫోర్కింగ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్, ఆల్ ద డేటా, కంప్లీట్ బ్రాంచెస్ విత్ అన్ని. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. టెస్ట్ -2
we'll create fork. So నాకు including branches సహా create అవుతుంది test లో. Yeah, that is the benefit of the fork. So ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఒక like if they want to ask, they ask you like this, complete గా నాకు ఒక ఇదే నాకు ఇంకొక కాపీ కావాలి ఇంక్లూడింగ్ బ్రాంచెస్ అన్నప్పుడు you can do this. You can fork the branches. That is the benefit. Okay. And next, see here also we have the fork, and here also we can upload this. We can download the code. Yeah, Visual Studio open. So in Visual Studio open చేశాక I have few options. Clone or checkout code. Clone. So this option ఇక్కడ మనకు ఉన్నది clone. Clone in the sense copy. And open a project solution. Existing and local folder కానీ open existing project solution కానీ new project create చేయాలంటే చేయొచ్చు. So usually use clone or checkout code. So I clicked on that. So it is asking me the repository location. Repository location అడుగుతుందండి. And local path by default create అవుతుంది. So I will copy this. I'll click on clone. So నాకు ఈ repository కావాలి కాబట్టి ఈ repositoryలో ఉన్న clone ని క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ HTTPS అని సెలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. I need to select HTTPS only and copy it. Okay. And I'll come back to Visual Studio and I'll paste it here. See here. So నేను పేస్ట్ చేశానండి repository location. కాకపోతే నాకు లోకల్ పాత్ లో నాకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ద లోకల్ పాత్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. ప్లీజ్ స్పెసిఫై అన్ ఎంటీ ఫోల్డర్ ఆన్ యువర్ మెషిన్ మీద మనకి ఎంటీ ఫోల్డర్ నాకు ఈ వెబ్ యాప్ విత్ డేటాబేస్ డెమో అనేది ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ ఉందండి. సో ఐ విల్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ నెంబర్, యాడ్ ఎ నేమ్. సో నేను ఒక 25 యాడ్ చేస్తే ఐ విల్ ఆ ఎర్రర్ అనేది మనకి రాదు. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫోల్డర్. సో నేను ఒక న్యూ నేమ్ ఇచ్చాను. సో మీకు ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తే లోకల్ పాత్ ఎర్రర్స్ వస్తే మీరు ఇలా నేమ్స్ ఇవ్వాలండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వైట్ లైక్ అదేమి ఎర్రర్ కాదు, లైక్ మీకు ఇష్యూ కాదు. సో యూ నీడ్ టు గివ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫైల్. సో అది లోకల్ పాత్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ విజువల్ స్టూడియో నా ల్యాప్టాప్ లో ఉంది కాబట్టి నా లోకల్లో ఈ లొకేషన్ లో నా కోడ్ అనేది క్లోన్ అవుతుంది. క్లోన్ ఇన్ ద సెన్స్ కాపీ అవుతుంది లోపలికి, ఐ మీన్ నా లోకల్ సర్వర్ లో. ఈ లొకేషన్ ఇప్పుడు నేను క్లోన్ అని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఈ లొకేషన్ లో నాకు ఇప్పుడు Azure DevOps లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం కాపీ అవుతుంది. ఓకే, క్లోన్ క్లోన్. Guys, you should be comfortable in using Visual Studio because Visual Studio regular గా యూజ్ చేస్తాం. రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసి కోడ్ ని కమిట్ చేయడం వాళ్ళు చేస్తారు. సార్ మరి వాళ్ళు కోడ్ చేస్తున్నారు కదా, మనకి యూజెస్ ఉంటాయంటే ఇప్పుడు మనకి కూడా టెంప్లెట్స్ ఉంటాయండి, లైక్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ ని మీరు ఒక రెపాజిటరీలో పెట్టుకోవాలంటే యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఈ సినారియో. సో యూజువల్ గా ఇప్పుడు మనకంటూ ఒక రెపాజిటరీ ఉంటుంది డెవాప్స్ కి. డెవాప్స్ కి ఒక రెపాజిటరీ ఉన్నప్పుడు ఆ రెపాజిటరీలో మన కోడ్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ లైక్ దట్. సో మీరు కోడ్ ని ఇలా క్లోన్ చేసుకొని మీరు కమిట్ చేయొచ్చు. సో సీ హియర్ నాకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు లాగిన్. సో లాగిన్ అడుగుతుందండి ఫస్ట్. సో ఐ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ మై అకౌంట్ అండ్ ఇట్ విల్ సైన్ ఇన్. సో సైన్ ఇన్ ప్రాంప్ట్ అడుగుతుందండి, మీరు సైన్ ఇన్ చేయాలి. సో సైన్ ఇన్ లేకుండా మనకి కోడ్ అనేది క్లోన్ అవ్వదు. సో విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చేయాలండి. సో everyone should install Visual Studio. Yeah, done. See here, this is my Visual Studio. సో నాకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని ఉందండి, చూడండి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో మనకి మన కోడ్, మన రెపాజిటరీలో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి. Mohan, యా, can you share the link, Visual Studio download link? యా షూర్.
Visual Studio download. యా సో ఇందులో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ వద్దండి, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అనేది ఫ్రీ, ఓపెన్ సోర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. సో సో నేను క్లోన్ చేసుకున్నాక నాకు మన రెపాజిటరీలో ఏమేమి ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, అవే ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అయ్యండి. అండ్ నేను లోకల్ పాత్ కూడా 25 అని ఇచ్చాను. సి హియర్. సో 25 అని ఇచ్చాను. నాకు వెబ్ యాప్ విత్ డేటాబేస్ డెమో 25. సో నాకు అలా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుందండి నా ల్యాప్టాప్ లో. సో ఎలా చూడాలంటే ఇక్కడ నేను దీని క్లిక్ ఇచ్చి రైట్ క్లిక్ ఇస్తానండి. రైట్ క్లిక్, నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ ఫైల్, ఐ కెన్ యాడ్ ద ఫైల్స్. హిస్టరీ చూడొచ్చు, ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ సీ. నా లోకల్లో ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో చూడాలన్నా కూడా చూడొచ్చు. సీ హియర్, ఓపెన్ ఫోల్డర్ ఇన్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓపెన్ ఫోల్డర్ ఇన్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్, నేను అది క్లిక్ చేశాను. సో నాకు ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్లో మనకి డేటా అనేది ఉంటుంది. సీ హియర్. సో నాకు నా లోకల్లో నేను క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే లోకల్ పాత్ 25 ఇచ్చానో అది కంప్లీట్గా ఆ లోకల్లో నాకు ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని కాపీ అవుతాయండి. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లోకల్ రిపోజిటరీ. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లోకల్ రిపోజిటరీ. గైస్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. లోకల్ రిపోజిటరీ అనే టర్మినాలజీ మీకు చాలా గుర్తుండాలి, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ యూజ్ లోకల్ రిపోజిటరీస్. లోకల్ రిపోజిటరీ అని మన లోకల్ ఇక్కడ నా ల్యాప్టాప్ లో క్లోన్ అయ్యి కాపీ అయింది కదా, చెక్అవుట్ అయింది. సో ఇది నా లోకల్ రిపోజిటరీ. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ గో టు Azure DevOps portal, this is remote repository. This is remote, that is local. సో నా లోకల్ రిపోజిటరీ, ఇది నా రిమోట్ రిపోజిటరీ. ఓకే, Azure DevOps లో ఉండేదేమో రిమోట్ రిపోజిటరీ. మీరు కాపీ చెక్అవుట్ చేసుకున్నారు కదా కోడ్ని, చెక్అవుట్ చేసుకున్నాక మీ లోకల్లో కోడ్ అనేది క్లోన్ అయింది కదా, సో ఇది నా లోకల్ రిపోజిటరీ. సో ఐ విల్ యూజ్ దిస్ టర్మినాలజీ. సో లోకల్ రిపోజిటరీ అండ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ. సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఫైల్స్ ఇంతకుముందు యాడ్ చేశానండి, DevOps file.txt అని. సో నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇదంతా డిలీట్ చేసేసాను. దిస్ ఇస్ Azure DevOps training అని చెప్పేసి నేను మల్టిపుల్ డేటాస్ లైక్ ఇన్సర్ట్ చేస్తానండి. సో ఎంతసేపు అని లైక్ మనకు అక్కడ ఎలా మనకి ఎడిట్ చేసిన వెంటనే కమిట్ చేయాలి. యూ డోంట్ నీడ్ టు కమిట్ హియర్. సో మనం మల్టిపుల్ చేంజెస్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. సో నేను ఇప్పుడు ఒక చేంజే చేశాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ మల్టిపుల్ చేంజెస్, ఐ కెన్ డూ దట్ యాజ్ వెల్. సో నాకు ఇంకేమైనా ఫైల్స్ ఉంటే నాకు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. నాకు ఇక్కడ sample.sh అనే ఫైల్ ఉంది. సో నేను అలా మల్టిపుల్ చేంజెస్ కూడా చేయొచ్చు. సో who am I? సో నేను ఇలా మల్టిపుల్ చేంజెస్ చేస్తాను. మల్టిపుల్ చేంజెస్ చేసి కూడా నేను చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎన్ని ఫైల్స్కి చేంజెస్ చేశానండి? శాంపిల్ file.sh లో సెకండ్ లైన్ యాడ్ చేశాను, అండ్ ఆల్సో DevOps-లో file.txt దాంట్లో కూడా చేంజెస్ చేశాను. సో హియర్ ఐ కెన్ మేక్ మల్టిపుల్ చేంజెస్ టు ద మల్టిపుల్ ఫైల్స్. అదే మీరు Azure DevOps నుంచి చేశారనుకోండి, ఓన్లీ వన్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ కమిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైనా చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ కమిట్ చేయాలి. సో నాకు లాట్ ఆఫ్ కమిట్స్ అవుతుంది కూడా. అదే నేను వన్ కమిట్తో అన్ని చేంజెస్ చేయొచ్చు అండి విజువల్ స్టూడియోలో. విజువల్ స్టూడియో ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్, మల్టిపుల్ చేంజెస్ చేయొచ్చు. డెవలపర్స్ కూడా ఇలానే యూజ్ చేస్తారండి. అండ్ యూ అండ్ మీ ఆల్సో షుడ్ యూజ్ లైక్ దిస్. సో మీకు అక్కడ ఆప్షన్స్ చూపించడానికి మాన్యువల్గా చేంజెస్ చేశాను, బట్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ సినారియో వీ కెన్ ట్రై. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చేంజెస్ చేశాను. ఓకే, సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్లో నాకు కంప్లీట్ డేటా అనేది ఉంటుంది. నాకు ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు నేను చేంజెస్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఎ కమిట్. ఓకే, ఇక్కడ వ్యూ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి. వ్యూ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్లిక్ చేయండి.
ఓకే, వ్యూ అనే ఒక ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ సో నాకు టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ అయింది. సో టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో బ్రాంచెస్, సింక్, ట్యాగ్స్, సెట్టింగ్స్, చేంజెస్. సో ఇప్పుడు నేను చేంజెస్ చేశాను కదా, ఐ మేడ్ ఏ చేంజెస్ టు టూ ఫైల్స్. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ చేంజెస్. ఫస్ట్ టీమ్ వ్యూలోకి వెళ్ళి టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక చేంజెస్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకి కమిట్ మెసేజ్ అని అడుగుతుంది. ఎంటర్ ఏ కమిట్ మెసేజ్ ఆర్ స్టాష్ మెసేజ్ ఆప్షన్. సో మెసేజ్ ఎంటర్ చేయమంటారు. యాడెడ్ డేటా ఇన్ 2 ఫైల్స్ యాడ్ చేశానండి. సో నేను ఇది నా మెసేజ్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ కమిట్ ఆల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్ హియర్. కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్, కమిట్ ఆల్ అండ్ సింక్. 3 ఆప్షన్స్. గైస్, దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఫస్ట్ కమిట్ ఆల్ క్లిక్ చేస్తాను. హియర్ సో కమిట్ నెంబర్ క్రియేటెడ్ లోకల్లీ, అంటే ఈ కమిట్ లోకల్ గా మాత్రమే క్రియేట్ అయింది. సింక్ టు షేర్ యువర్ చేంజెస్ విత్ ద సర్వర్. మన అజూర్ డెవాప్స్ సర్వర్ తో చేంజెస్ ని సింక్ చేసుకోవాలి అంటే యూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ చేంజెస్, యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ సింక్. గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్? Yes. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కమిట్ చేశాను. సో కమిట్ చేశాను కదా, నేను 2 ఫైల్స్ లో చేంజెస్ చేశాను. డెవాప్స్ ఫైల్లో file.txt లో నేను హై దిస్ ఇస్ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ అని యాడ్ చేశాను. సో బట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ దిస్ డేటా. నేను కమిట్ చేశాను కదా, ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ డేటా. రాదు, బికాస్ నేను లోకల్ గా మాత్రమే కమిట్ చేశాను. కమిట్ క్రియేటెడ్ లోకల్లీ, ఆ లోకల్ రిపాజిటరీకి మాత్రమే ఆ చేంజెస్ ఉంటాయండి, బట్ నాట్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో లోకల్ రిపాజిటరీ అంటే మీ లోకల్ పాత్ ఇన్ యువర్ మెషిన్. మీ ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆ విజువల్ స్టూడియోలో లొకేషన్ లో అందులో ఒక లోకల్ పాత్ లో క్రియేట్ అవుతుంది, not to remote repository. When you are clicking commit all, those changes will be applied to only to your local repository, not to the remote repository. Guys, clear? Yeah. So commit all chesam. Mari changes nenu apply cheyali kada. So I need to make changes. So what I will do, again I will make some more changes. సో నేను మళ్ళీ చేంజెస్ చేస్తానండి. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్. సో నేను చేంజెస్ చేశాను. sample file.sh. Again I will go to view and team explorer. Again I will commit added data in sample.sh. మనం ఇప్పుడు కమిట్ ఆల్ చేస్తే మనం ఓన్లీ లోకల్ రిపాజిటరీ కావాలి. కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ పుష్ అవర్ డేటా టు రిమోట్ రిపాజిటరీ యాజ్ వెల్. కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో కమిట్ క్రియేటెడ్ లోకల్లీ, వెయిట్. సో ఇట్స్ సింక్రనైజ్ పుషింగ్ ద కరెంట్ బ్రాంచ్. సో మన డేటాను పుష్ చేస్తుందండి. బ్రాంచ్ చూడండి, మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ. See here, successfully pushed to origin or master. సో మన మాస్టర్ కి మన కోడ్ అనేది పుష్ అయింది. నేను ఎప్పుడైతే కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్ క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే పుష్ అయిందండి. అప్పుడు నేను కమిట్ ఆల్ క్లిక్ చేస్తే those changes were applied to only to my local repository. And I clicked on commit all and push, those changes will be shared with remote repository. So I will refresh this page and view that. So మన ఇక్కడ hi, this is DevOps, Azure DevOps training అని ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. See here, hi, this is Azure DevOps training. We got this previous changes too. మన previous changes కూడా వచ్చాయి. And మనం sample.sh ఫైల్లో డేటా ఎంటర్ చేసాం. See here, who am I? And ఈ ఒక 12 lines కానీ యాడ్ చేసాం, ఎంటర్ చేసుకో. So this is the way to
apply those changes. So ఇప్పుడు మనకి 2 files changes మనం మన సింగిల్ commit all and push తో చేసామండి. Guys, are you clear? Yeah. And there is Yes, one more sir. option. Yeah. Okay. So there is one more option, commit all and sync. Again, I will add some more data. I'll save it. And again, Team Explorer. ఇక్కడ home button click చేస్తే మీరు changes అని వస్తాయి. Home button click చేయండి. Click on changes. And enter the message. Add it. Anything. Commit all and sync. We'll try this. Commit and చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మన లోకల్ రిపోజిటరీ చేంజెస్ అప్లై, దెన్ ఇట్ విల్ డూ సింక్. సింక్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ఒక పాపప్ వస్తుంది. యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఏం జరిగిందంటే పుల్ అండ్ పుష్ జరిగిందండి. సక్సెస్ఫుల్లీ సింక్రనైజ్డ్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కమిట్స్. సింక్ అని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో మనం కమిట్ ఆల్ క్లిక్ చేస్తే వి సెడ్ ఇట్స్ హ్యాపెన్స్ టు ఓన్లీ ద లోకల్ రిపోజిటరీ. కమిట్ అండ్ పుష్ చేస్తేనేమో ఇట్ విల్ పుష్ అవర్ చేంజెస్ టు అవర్ రిమోట్ రిపోజిటరీ. When commit all and push చేస్తేనేమో it will pull the changes and also push those changes. Pull and push చేస్తుందండి. పుల్ అండ్ పుష్ ఎందుకు, మనం పుష్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. పుల్ కూడా ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు మనం చేంజెస్ చేస్తున్నాం. మనం చేంజెస్ చేసాము అంటే మనం ఒక్క డెవలపరే ప్రెసెంట్. మన టీంలో ఒక 5-6 డెవలపర్స్ ఉంటే ప్యారలల్ గా అందరూ పుష్ చేస్తుంటారు కదా కోడ్. వాళ్ళు చేంజెస్ చేసినప్పుడు మన కోడ్ అనేది అప్ టు డేట్ లో ఉండదు, అంటే అప్డేట్ లో ఉండదు మన లోకల్ రిపోజిటరీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం కోడ్ పుష్ చేసే ముందు ఫస్ట్ పుల్ చేసుకొని, ఎవరైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి యాక్సెస్ చేశాక వాటిని పుష్ చేయాలి. సో పుల్ చేస్తే ఫస్ట్ మన లోకల్ రిపోజిటరీ అప్డేట్ అవుతుంది, మన చేంజెస్ అప్డేట్ అయ్యి పుష్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ సింక్. ఓకే, ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ట్రై చేద్దాం మనం. అండ్ విల్ ట్రై వన్ మోర్. So I'll make some more changes and I will make a commit. Then commit all and click చేస్తానండి, and commit all అని click చేస్తాను. So these changes are only to my local repository. So నాకు ఇక్కడ sync అని ఉంది చూడండి. Sync to share your changes with the server. సింక్ క్లిక్ చేస్తే పుల్ నాకు ఇక్కడ సింక్ కూడా ఆప్షన్ ఉంది. విల్ ట్రై దట్ బోత్. సింక్ క్లిక్ చేశాను నేను. ఐ విల్ సింక్. సో పుల్లింగ్ ద కరెంట్ బ్రాంచ్ అండ్ పుషింగ్ ద కరెంట్ బ్రాంచ్. సింక్ వల్ల పుల్ అండ్ పుష్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ అవర్ లోకల్ రిపోజిటరీ అండ్ పుష్ దిస్ చేంజెస్ టు ద రిమోట్ రిపోజిటరీ. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చేంజెస్ కనిపించాయి. సో వీ హ్యావ్ దిస్ చేంజెస్. సీ హియర్ 25 లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 25 లైన్స్ జమ్ 26 కంప్లీట్లీ. మనకి ఇక్కడ 26. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ పుల్ అండ్ పుష్. సో ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ట్రై చేద్దాం. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, సో నేను ఇక్కడ వేస్ట్ ఫైల్ అన్యూజ్ ఫైల్లో ఇంక ట్రై చేస్తాను. నేను ఒక థర్డ్ లైన్లో ఒక డేటాని యాడ్ చేశానండి. ఐ విల్ కమిట్ ఇట్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే, నాకు ఒక 2 డెవలపర్స్ ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్. సో డెవలపర్ ఏం చేశాడంటే ఈ డాట్ గిట్ ఇగ్నోర్ ఫైల్లో చేంజ్ చేశాడు అనుకున్నాను. సో హీ మేడ్ ఏ కమిట్. ఓకే, ఒక డెవలపర్ ఒక చేంజ్ చేశాడు.
he made a change to the .git ignore file. Okay, he made a change. So a change నేను నాకు తెలియదు. He made a change, but I don't know what change he did. But I am still making a changes. So నేను ఓకే నేను చేంజెస్ చేశాను 48 లైన్స్ వరకు చేంజెస్ చేశాను. I will before committing those changes నేను చేంజెస్ చేసే కంటే ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎవరైనా కమిట్ చేశారా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాను. చెక్ చేసుకోవడం అంటే నేను విజువల్ స్టూడియోలో అజ్యూర్ డెవాప్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోనండి. ఐ విల్ చెక్ ఫ్రమ్ దిస్ విజువల్ స్టూడియో ఉంది. సో నాకు ఇక్కడ ఫెచ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఫెచ్. సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఫెచ్. See here. ఫెచ్ లో ఏమొచ్చిందంటే నాకు ఫెచ్ క్లిక్ చేస్తే ఎవరైనా కమిట్స్ చేశారా, has anyone made changes to the remote repository? Yeah, a minute ago updated .git ignore file. So git ignore file కి చేంజెస్ చేశారని నాకు తెలిసిందండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఫెచ్. సో ఎవరైనా ఆ రిమోట్ రిపోజిటరీ కమిట్స్ చేస్తే ఆ కమిట్స్ ఏం చేశారు అనేది మనకి మనం పుష్ చేసే కంటే ముందు ఆ కమిట్స్ ని ఫెచ్ చేసుకుంటే we will update our local repository and we'll push these changes. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక చేంజ్ చేశారు, ఆ చేంజెస్ ని నా లోకల్ రిపోజిటరీలోకి అప్డేట్ చేసుకోవాలి. నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ పుల్ దోస్ చేంజెస్. ఫస్ట్ ఆ చేంజెస్ ని నేను నా లోకల్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేసుకుంటాను. పుల్లింగ్ చేంజెస్ ఫర్ ది కరెంట్ బ్రాంచ్. ఫెచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి కమిట్స్ తెలిసాయి. పుల్ చేసుకోవడం వల్ల మన రెపోజిటరీ లోకల్ రెపోజిటరీ అనేది అప్ టు డేట్ అప్డేటెడ్. See here, remote repository updated to commit this much. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ పుష్ మై చేంజెస్. I will push my changes. Commit all and push. Pushing the changes. Successfully pushed. So now let's go to remote repository. So నాకు sample file.txt లో 48 lines అని చెప్పుకున్నాను. So I made this many changes. Next, but we'll go to remote repository. Sorry, local repository. ఇది కాకుండా నాకు సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కదండి. సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో వాళ్ళు .ignore లో ఫైల్ చేంజెస్ చేశారని చెప్పారు, థర్డ్ లైన్. సో నేను పుల్ చేయడం వల్ల నా థర్డ్ లైన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా నా లోకల్ రిపోజిటరీలో అప్డేట్ అయింది. ఓకే, సో పుల్ చేయడం వల్ల నా రిమోట్ రిపోజిటరీలో అయిన చేంజెస్ నా లోకల్ రిపోజిటరీలో కూడా అప్డేట్ అయ్యాయి బికాస్ ఆఫ్ పుల్ చేయడం వల్ల అయింది. లెట్స్ డూ వన్ మోర్ సినారియో. వాట్ ఇఫ్ వి ఫర్గెట్ పుల్ మనం ఫెచ్ మిస్ అయ్యామనుకోండి. మనం ఫెచ్ మిస్ అయ్యి మనం చేంజెస్ చేస్తే ఎలా? సపోజ్ నేను ఫెచ్ మిస్ అయ్యాను, ఫెచ్ మిస్ చేసి ఐ విల్ మేక్ ఎ కమిట్. ఆ కమిట్ నేను చేస్తాను ప్రజెంట్, మళ్ళీ ఒక చేంజ్ చేస్తున్నాను. చేంజ్ చేసేసి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐ విల్ మేక్ ఎ చేంజ్ టు మై పైప్ లైన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్ని చేంజెస్ చేశాను కదా, ఐ విల్ డిలీట్ ఆల్ ది థింగ్. ఇదంతా డిలీట్ అయ్యేస్తాను. ఓ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫైల్. ఇది మనం చేంజెస్ చేసినది. సో ఐ విల్ మేక్ ఎ చేంజెస్. సో నేను ఎవరిని రిమూవ్ చేసేసి I'll keep it saved till 27. So I forgot, like నాకు అది ఎలా చేయాలో అర్థం కాక నేను మళ్ళీ చేంజెస్ క్లిక్ చేసి కమిట్ చేస్తాను. I'll commit all and push. Okay, don't save. సో నేను ఫైల్కి ఏం చేంజెస్ చేయలేదు. సో నేను పుష్ చేశానండి, పుషింగ్ ద కరెంట్ బ్రాంచ్.
See here, నేను ఫెచ్ చేయలేదండి. ఫెచ్ చేస్తే నాకు చూడండి, ఫెచ్ చేయకుండా పుల్ చేయకుండా డేటాని నేను డైరెక్ట్ గా పుష్ చేశాను. నాకు ఎవరో అప్డేట్ చేశారని, కమిట్ చేశారనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఏం చేశానంటే, నా లోకల్ రిపాజిటరీకి చేంజ్ చేసి నేను దాన్ని పుష్ చేశాను. బట్ మీన్ వైల్ ఏమైందంటే, సమ్వన్ పుష్డ్ సమ్ డేటా టు ద రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఆ డేటాని నేను నా లోకల్ రిపాజిటరీకి అప్డేట్ చేసుకోకుండా నేను డైరెక్ట్ గా పుష్ చేశాను. అప్పుడు ఏమైంది? ఫెయిల్ టు పుష్ టు ద రిమోట్ రిపాజిటరీ, see the output window for more details. So ఎవరు చేంజెస్ చేశారు. See here. So error countered while pushing to the remote repository. Rejected updates were rejected because the remote contains the work that you do not have locally. ఎవరో రిమోట్ లో చేసిన రిమోట్ రిపాజిటరీలో చేంజెస్ చేసినవి నా లోకల్ రిపాజిటరీలో లేవు అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? సో దిస్ ఈస్ యూజువల్లీ కాస్డ్ బై అనదర్ రిపాజిటరీ పుషింగ్ టు ద సేమ్ రిఫరెన్స్. సేమ్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేయడం వల్ల వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏమంటున్నాడు? You may want to first integrate the image changes before pushing again. సో మనం పుష్ చేసే ముందు ఫస్ట్ పుల్ చేసుకో. సో నాకు ఒక 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి సింక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పుల్ అండ్ పుష్ అవుతుంది. అది లేకుండా నేను ఫెచ్ చేయకుండా నాకు కమిట్స్ వచ్చాయండి. నేను ఫెచ్ చేస్తే నాకు అక్కడ కమిట్స్ వస్తాయి ప్రెసెంట్. ఆ కమిట్స్ నేను చూద్దాం ఫస్ట్. మనం ఫెచ్ చేస్తే సో మనకి ఫెచ్ కూడా వచ్చింది. ఈ చేంజెస్ చేశారని 3 minutes ago, మనం 2 minutes ago మనం చేంజెస్ చేసాం. ఇన్కమింగ్ కమిట్స్ ఏమో మన రిమోట్ రిపాజిటరీకి, మన అవుట్ గోయింగ్ కమిట్స్ ఏమో మన లోకల్ రిపాజిటరీకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఫస్ట్ నా లోకల్ రిపాజిటరీని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అప్డేట్ చేసుకున్నాకే నేను రిమోట్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేయాలి. క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజింగ్? Without 1 minute, without doing this fetch and all the thing, we can directly sync now. Yeah, we can directly sync. There is any there is no issue with that. Yeah, so doing sync also it's fine because it will pull and push in one click. But before doing that, so if you're doing that, if you do pull and push, you will know the pull changes. What changes did they do? We'll get that details. For knowing the changes which have done, we should do like this. Yeah, if you want to see those changes which they have done, you can view like this. Okay, fine. So I have, see here, repository update. I will make a push. So my local repository is up to date. Now I am pushing the current branch. So successfully pushed to the origin. So నాకు ఇప్పుడు ఈ sample file.sh లో 27 lines ఉండాలి. Previously we had 48, now we have 27. Clear? 27. So that is the way, that is the purpose of sync, fetch, pull and push. And incoming commits లో నేను రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఏమన్నా కమిట్స్ ఉంటే అవుట్ గోయింగ్ కమిట్స్ ఆర్ టు అవర్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఎనీ డౌట్స్ గైస్? No. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రాంచెస్. సో మనకి బ్రాంచెస్ కూడా ఉంటాయండి. సో మనకి ఇక్కడ మనం బ్రాంచెస్ ఇక్కడ పోర్టల్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం. We have created multiple branches from portal, right? And ఇక్కడ branches portal నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. So we can create these branches from Visual Studio as well. Visual Studio నుంచి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. How can I do that? So నాకు ఇక్కడ టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ లోనే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. I have branches section. I will click on branches. I will create a new branch. New branch అని క్లిక్ చేస్తానండి. బ్రాంచ్ నేమింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే
AZ DevOps. AZ DevOps అని క్లిక్ చేస్తాను. మీకు ఏమైనా సబ్ బ్రాంచెస్ ఉంటే సబ్ బ్రాంచెస్ నుంచి కూడా మీరు ఒక బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ చెక్అవుట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ విల్ చెక్అవుట్ ద బ్రాంచ్ అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ బ్రాంచ్. సో ఈ బ్రాంచ్ నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో AZ DevOps బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. So we have created a branch with AZ DevOps. Let's try one more change. Save it. Team Explorer. Home button. Changes. See here, guys. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఒక టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం AZ DevOps అని. AZ DevOps అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి నా బ్రాంచ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశానండి. సో ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్. ఆఫ్టర్ మేకింగ్ దట్ నేను సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్లోకి వెళ్ళి ఐ మేడ్ ఇట్ చేంజ్ టు ద 10th లైన్. అండ్ చేంజెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఉంటుందండి, రైట్ కలర్లో టిక్ అలా కనిపిస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ చేంజెస్. సో నేను ఇప్పుడు ఏ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి, AZ DevOps కి చేంజెస్ చేయాలి, నాట్ టు ద Azure మాస్టర్ బ్రాంచ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ గో టు ద హోమ్, క్లిక్ ఆన్ హోమ్, ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ చేంజెస్. See here, ఇక్కడ చూడండి branches will be AZ DevOps. సో AZ DevOps సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. AZ DevOps సెలెక్ట్ చేసుకుందాం బ్రాంచ్. సో న్యూ బ్రాంచ్ మనకి ఎంటర్ చేసి నేను కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్ చేస్తాను. కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్. Do you want to save? No, I don't want to save that file. నేను ఓన్లీ file.txt కి మాత్రమే చేంజెస్ చేశాను. పుషింగ్ ద బ్రాంచ్. సక్సెస్ఫుల్లీ పుష్డ్ బ్రాంచ్ Azure DevOps, AZ DevOps to origin. సో AZ DevOps అనే బ్రాంచ్ కూడా పుష్ అయిందండి. ఇప్పుడు we'll see here, we'll refresh this page. So we'll get AZ DevOps. So AZ DevOps లో మనం చేంజ్ చేసాం. ఏం చేంజ్ చేసాం మనం, 10th line file.txt DevOps ఫోల్డర్లో file.txt లో added this. సో మీరు విజువల్ స్టూడియోలో Azure DevOps లో చేసే చేంజెస్ అన్ని మీరు using Visual Studio also you can do. Okay. Guys, any doubts? Creating a branch? No. Mohan, can you once again show the cloning ones? Can you? Yeah, sure. Starting, I missed it. Okay. So just open the Visual Studio and let me close the entire. Visual Studio 2019. Open Visual Studio and మీ repositoryకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు క్లోన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుందండి. Click on clone and copy this HTTPS URL. And ఇక్కడ మన క్లోన్ ఆర్ చెక్అవుట్ కోడ్ ఆప్షన్ ఉందండి, అది క్లిక్ చేయండి అండ్ పేస్ట్ ఇట్. సో మనకి ఇక్కడ లోకల్ పాత్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ డిఫరెంట్ నెంబర్, డిఫరెంట్ నేమ్ ఇవ్వండి. లోకల్ పాత్ U26 ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్లోన్.
దట్స్ ఈజీ. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా క్లోన్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ క్లోనింగ్. See here, this is my code. Clear? Yeah. Okay. Next. సో మనం చేంజెస్ ట్రై చేసామండి, బ్రాంచెస్ చేసాము, అండ్ ఆల్సో సింక్. వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ సింక్, వీ డిడ్ దట్. And go back to go back and tax ఎందుకంటే యూజువల్ గా ట్యాగ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి, అప్లికేషన్ మీకు అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి డైలీ. లైక్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు వర్షన్స్ చూసారండి వాటికి? యా. సో ఆ అప్డేట్స్ ని మీరు లైక్ 2.1.0.138 అలా చూసుంటారు కదా. ప్రతి అప్లికేషన్ కి వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు 238 ఒక వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే నేను 139, 140 ఇలా అప్లికేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. లేకపోతే 2.2, 0.1 సో ఇలా అప్లికేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఇలా అప్లికేషన్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడల్లా ఈ కోడ్స్ అని వర్కింగ్ అనండి. సో 138లో ఒక ఫీచర్ రావచ్చు, 139లో ఒక ఫీచర్ రావచ్చు, 140లో ఒక అప్డేట్. ప్రతి దానికి ఒక రిలీజ్ కి ఒక అప్డేట్ ఉంటుంది. సో ప్రతి రిలీజ్ మనం కోడ్ ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు అండి. కోడ్ని ట్యాగ్ చేసుకొని అట్ట ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే 138లో నాకు కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. నేనేం చేస్తానంటే 138 రిలీజ్ని ట్యాగ్ చేసుకొని పక్కన పెడతాను. సో అగైన్ మా మాస్టర్ బ్రాంచ్ మీద మళ్ళీ వర్క్ చేస్తుంటారు. మళ్ళీ 139 మళ్ళీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ని 139 అని ట్యాగ్ చేస్తాను. సో ప్రతి రిలీజ్కి నా కోడ్ అనేది ట్యాగ్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఉంటాను. సపోజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రివర్ట్ మై కోడ్, నేను 2.0.2 రిలీజ్ చేశానండి క్లయింట్కి. ఏమైందంటే నాకు అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. కొన్నిసార్లు జరుగుతుందండి అప్పుడప్పుడు. వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు? దే విల్ రివర్ట్ టు దిస్ వన్ 2.2.0.1. సో వాళ్ళ అప్లికేషన్ చేంజెస్ కూడా రివర్ట్ చేసుకుంటారండి. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్, దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్. సో అలా చేంజెస్ రివర్ట్ చేసుకోవచ్చు. రివర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రెసెంట్ 2.2లో ఫిక్స్ అయ్యే వరకు అలా రివర్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ట్యాగ్. ఐ కెన్ ట్యాగ్ మై కోడ్. సో ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు అండి. నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది ట్యాగ్. ఐ కెన్ డూ దట్ యాజ్ వెల్. సో ట్యాగ్ చేయడం వల్ల నాకు ఇప్పుడు ట్యాగ్స్లో ఏమున్నాయండి, నాకు రిలీజ్ నా ఫస్ట్ రిలీజ్లో 1.01.01 అనే ట్యాగ్. సో అది నాకు ఆ రిలీజ్లో నాకు కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి రిలీజ్కి చేంజెస్ ఉంటాయి కదండి, కోడ్ చేంజెస్. మాస్టర్ బ్రాంచ్లో అంటే ప్రతిసారి అప్డేట్ చేస్తుంటాం. నాకు 1.0.01లో ఏం చేంజెస్ వచ్చాయో నాకు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎలా? ఇలా ట్యాగ్ చేసుకుంటే నాకు కోడ్ అనేది ట్యాగ్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఆ ట్యాగ్ చేసిన కోడ్లోకి వెళ్ళి చూసుకుంటాను. ఓకే, నాకు 1.0.01లో నాకు ఈ చేంజెస్ వచ్చాయి, 2లో ఈ చేంజెస్, 3లో ఈ చేంజెస్. సో కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు ఓల్డ్ రిలీజ్కి కరెంట్ రిలీజ్కి. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్. ఓకే, రిఫరెన్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది డెవలపర్స్ ఫ్యూచర్లో ట్యాగ్ చేసుకోవడం వల్ల.
Next, after going back to settings, see repository settings అండి. లాగిన్ అయితే అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవ్వండి. లాగిన్ సినారీ ఈజీగానే ఉంటుంది, నాట్ దట్ ప్రాబ్లం, నాట్ దట్ హెక్టిక్. అండ్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. యూ కెన్ యాడ్ ద ఫైల్స్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని నేను ఏదైనా ఫైల్ యాడ్ చేయాలన్నా న్యూ ఫైల్, న్యూ ఫోల్డర్, న్యూ ఐటమ్, ఐ కెన్ యాడ్ ఎనీథింగ్. సో ఇలా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్స్? No, from my side. So next we'll go to Azure DevOps. So can you mute yourself? సో చూడండి, మన ప్రతి చేంజెస్ కి మన కమిట్ అనేది కనిపిస్తుంది. నేను ప్రతి చేంజెస్ చేశాను, సో నాకు కమిట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇవాళ నేను ఎన్ని కమిట్స్ చేశానో నాకు అన్ని కమిట్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ కమిట్స్ ఏంటంటే, కమిట్ వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ ఎ కమిట్ ఫ్రమ్ Azure DevOps పోర్టల్ నుంచి కమిట్ చేస్తే ఒక కమిట్ అండి. మీరు విజువల్ స్టూడియో యూజ్ చేసుకొని లోకల్ రిపోజిటరీ కూడా కమిట్ చేస్తారు కదా, దోస్ కమిట్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ యాజ్ వెల్ హియర్. మీరు అక్కడ లోకల్ రిపోజిటరీలో కమిట్ చేసిన దోస్ కమిట్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. బట్ బికాస్ ఇఫ్ ఫ్యూచర్లో మీరు అవి ఆ కమిట్స్ మీరు పుష్ చేస్తారు కాబట్టి దోస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. సపోజ్ you will try one. So I'll try. I'll make a change. I'll go to Team Explorer. I'll click on Home and changes, comments, commit all. Committing changes to your local. Which branch would we select? Okay, master. Let me push, sync and push. Let me fetch the commits. Also incoming commits in there. Let me push my outgoing commits. Yeah, pushed. Yeah, this is my commit. Yeah, this is my commit. So ఈ కమిట్ లోకి వెళ్ళి నేను పర్టికులర్ చేంజ్ ని కూడా చూడొచ్చు అండి, ఏమేమి చేంజెస్ చేశాను కూడా. ఐ కెన్ వ్యూ ద చేంజెస్. సో ప్రతి కమిట్ కి మీరు ఆ చేంజెస్ ని చూడొచ్చండి, కమిట్ ఆల్ అండ్ పుష్. సో
సో ప్రతి కమిట్ కి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ ద చేంజెస్. జస్ట్ a second guys. Only synced arrow and pushed ones only we can visit in this commits. It means local repository చేసిన changes కనబడవు. Hello? సో కమిట్స్ కూడా అలా మనం పర్టికులర్ కమిట్స్ ని వెరిఫై చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. ప్రతి కమిట్ లో ఏమేమి చేంజెస్ వచ్చాయో. Okay. ఓన్లీ సింక్డ్ అండ్ పుష్డ్ వాట్స్ అవే కనబడతాయా ఇక్కడ, లేదా లోకల్ రిపోజిటరీ చేసిన కమిట్ కనిపించలేదు కదా? లోకల్ రిపోజిటరీ చేంజెస్ కనిపించట్లేదు, బట్ ఓన్లీ ద మనకి ఇక్కడ కమిట్ అయ్యి వాటిని అప్డేట్ అయిన వాటికి మన రిమోట్ రిపోజిటరీలో అప్డేట్స్ అయిన వాటి వరకు కనిపిస్తుంది. సో ఇంకా అవుట్ గోయింగ్ కమిట్స్ మాత్రం మన లోకల్ లైక్ మన విజువల్ స్టూడియోలో కనిపిస్తాయి. ప్రీవియస్లీ మనకి అవి కూడా కనిపించాయి, బట్ డే టు డే అప్డేట్స్ వల్ల దోస్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అప్. ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ నేను లోకల్ రిపోజిటరీ చేంజెస్ కమిట్స్ కూడా చూపించేవాళ్ళు, బట్ దోస్ విల్ నాట్ అప్లై హియర్. సో మన రిమోట్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ అవ్వదు. సో మనం పుష్ చేసిన చేంజెస్ కూడా కనిపిస్తాయి. సో వన్ ఈస్ కమిట్, వన్ ఈస్ పుష్. సో కమిట్ అంటే వెన్ యూర్ పుషింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ Azure DevOps. నేను Azure DevOps నుంచి కూడా కమిట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఐ కెన్ డూ దట్. పుష్ నేను విజువల్ స్టూడియో నుంచే చేస్తాను, పుష్ ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు కాదు. ఐ కాంట్ పుష్ మై డేటా. సో నాకు ఆ పుష్ చేంజెస్ కూడా కనిపిస్తాయి. అండ్ బ్రాంచెస్, మనం క్రియేట్ చేసిన బ్రాంచెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి మనకి. మనం ఏమేమి బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసామో ఆ బ్రాంచెస్ అన్ని మనకి కనిపిస్తాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి మోర్ ఆప్షన్ ఉంది. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ ఆప్షన్స్, సో యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. సో ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తారంటే విజువల్ స్టూడియోలో ఆప్షన్స్ ని కవర్ చేయండి. విజువల్ స్టూడియోతో లాగిన్ అయ్యి సైన్ అప్ చేసి లైక్ కనెక్ట్ అయ్యి చేంజెస్ చేసి కమిట్ చేయండి. సో remaining things will cover tomorrow, like branches, tags, pull request, these three things. Okay. మోహన్, ఇది